حیدر صاحب، فردوس عاشق اوان صاحبہ یہ کہہ رہی تھیں کہ کیا وجہ ہے کہ ڈسکا کے اندر ہی اگر دھاندلی ہونی تھی تو پھر ڈسکا میں ہی کیوں ہوئی؟ وزیر آباد کے اندر بھی الیکشن ہوا، پھر وزیر آباد میں بھی ہو سکتی تھی، اور ان 20 پولنگ سٹیشنز پر ہی کیوں ہوئی؟ دیکھیے، یہ ایک اہم نقطہ ہے جو انہوں نے اٹھایا، کیونکہ الیکشن کمیشن کی جو پریس ریلیز ہے وہ یقیناً ڈسکا کے حوالے سے ہے، اور الیکشن کمیشن سے شاید یہ وضاحت لینی پڑے گی ایٹ سم سٹیج، یا جس طرح پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، کہ کیا اس دن وزیر آباد میں کوئی کمیونیکیشن بھی ہوئی ہے بٹوین دی آر او ان وزیر آباد. کمپلینٹس آتی ہیں، کمیونیکیشن ہوتی ہے، ایکسیسیبلٹی ہوتی ہے، پولیس کے لوگ کو رابطے میں تھے، کیونکہ یہ ایک سوال بنتا ہے. لیکن میں ایک بات انہوں نے کی کہ دیکھیے، تمام ادارے آزاد ہیں، تمام ادارے، ایک پیج پہ بھی ایک ہم نے منترا سنا، لیکن یہ ایک ایسی عجیب و غریب رات تھی دسکا کی کہ اندھیرا بھی تھا، دھند بھی تھی، اور دھاندلی کا الزام بھی ہے. تو یہ ایک اندھا دھند دھاندلی کی رات ہے کہ 20 کے 20 لوگ یکمشت اغوا ہو گئے اور 12 گھنٹے بعد یکمشت برآمد ہو گئے. دیکھیے، الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کی کسٹڈی، اس کا جو ہے اکاؤنٹنگ فار، اس کا حساب تو دینا پڑے گا. لیکن ایک چیز جہاں پہ شاید پی ایم ایل نواز کو سوچنا پڑے گا اور ان کے لیگل ایکسپرٹس کو، کہ اگر پہلی سٹیج پہ آر او کے سامنے کینڈیڈیٹ کی درخواست ایک سرٹن نمبر آف پولنگ سٹیشنز کے متعلق ہے تو اس کو بعد میں 20 کے 40 نہیں کیا جا سکتا. الیکشن کمیشن از خود تو کر سکتا ہے، لیکن یہ ڈیمانڈ کر دینا کہ پورا الیکشن، اس کے لیے مٹیریلی سبسٹینشیل ایویڈنس ہونا چاہیے. آل رائٹ، دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. مصدق صاحب، یہ حیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس مٹیریل ایویڈنس ہونا چاہیے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 20 پولنگ سٹیشن یا اس سے بھی زیادہ پولنگ سٹیشنز کے اوپر ری پولنگ ہونی چاہیے، مگر میرا اس کے ساتھ ایک سوال جوڑ لیجئے کہ اگر تحقیقات کا مطالبہ ہوتا ہے تو پھر تحقیقات کون کرے گا؟ اگر الیکشن کمیشن کے پاس آلریڈی ان کی پریس ریلیز کے اندر انہوں نے کہہ دیا کہ جو وہاں پہ لوکل انتظامیہ ہے ان کو اس معاملے کو صحیح طریقے سے دیکھنا چاہیے، وہ فیل ہو گئے، کمزوری تھی ان کی. جی، یہ سوال تو میں اپنی پچھلی، جب آپ نے مجھے موقع دیا تو میں نے یہ اٹھایا ہے کہ اس حکومت کا جو اس وقت رویہ ہے، اس رویے کے سامنے تو بالکل وہ فاسقانہ رویہ ہے کہ کسی کی جورسڈکشن نہیں. حکومت کھڑی ہو جائے اور بولے کہ ہم نہیں مانتے، کہیں لکھا ہوگا قانون میں. یہ بالکل وہی رویہ ہے جو وہ، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل سپریم کورٹ میں جو گئے ہیں پریزیڈینشل آرڈیننس لے کے، یہ وہی رویہ ہے. یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایل ایف او آ جائے، کوئی نظریہ ضرورت کو پریشر ڈالا جائے، مگر عدالت ڈالتے ہیں. ہمیں کبھی یقین بھی ہے اور امید بھی ہے کہ ییلڈ نہیں کریں گی. مگر کیا پی ایم ایل این کو یقین ہے کہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی بار بار کہہ رہی ہے کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے گی، کیا آپ بھی سمجھتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون بھی سمجھتی ہے کہ الیکشنز جو آنے والے ہیں سینٹ کے، اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے گی؟ جی، میرے خیال میں the proof is in the pudding. آپ نے دیکھا وہ الیکشن جو سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہوا، اور ابھی حیدر صاحب نے بھی یہی کہا کہ ابھی تو there is many a slip between the cup and the lip. تو ابھی تو سینٹ کے الیکشنز آئیں گے اور جو رویہ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا، جو انٹرفیئر کرے گا وہ بھی سامنے آ جائے گا. اگر آپ نے شام کی دھن میں یہ تمام لوگ غائب ہو گئے ہیں، یا جس طرح جہاں فائرنگ نہیں ہوئی وہاں پہ بھی لوگوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا، تو جو رویہ ہوگا وہ سب کے سامنے آ جائے گا، اور پھر تاریخ فیصلہ کرے گی کہ کون اس میں ثالثی تھا اور کون انٹرفیئر تھا. ڈاکٹر صاحب، یہی سوال میں آپ سے کرتی ہوں اور مختصر سا جواب دیجیے گا چونکہ وقفہ پھر سے آ گیا ہے، کہ آپ کیا سمجھتی ہیں جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے؟ میں بعد میں جواب دوں گی. نہیں، پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے کہ پہلے چلیں وقفہ لیتے ہیں، کیونکہ آپ جو میچ فکس کر کے کھیل رہی ہیں. نہیں، یہ میچ فکس نہیں ہے، جو وقت ہے وہ فکس ہے، اور انفارچونیٹلی کمرشل بریک ہماری مجبوری ہے، جس طرح اور چیزیں. آپ صاحبہ، بریک سے پہلے بھی میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کہتی رہی ہے اور کہہ رہی ہے اب کہ جو آنے والے سینٹ کے الیکشنز ہیں اس پر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل رہے گی؟ نیوٹرل رہے گی؟ جی، آپ کے سوال سے پہلے جو میرے پارٹیسپینٹس ہیں میں ان کے اس پہ کمنٹس کرنا چاہوں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ پنجاب کی انتظامیہ اور یہ سارے ایک گٹھ جوڑ اور عملے کو اغوا کرنا، اور یہ میں حیدر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک آر او ہے جو ڈسکا میں الیکشن کرا رہے ہیں، ایک آر او صاحب ہیں جو وزیر آباد میں الیکشن کرا رہے ہیں، ایک آر او صاحب ہیں جو کراچی میں الیکشن کرا رہے ہیں مختلف سندھ حکومت کے اندر حلقوں میں. تو وہاں سندھ کے اندر آر او صاحب اگر
किसी अपोजिशन के जमात का एमपी आता है तो उसको पुलिस को बुला के वहां उस हलके से बदर करवाते हैं, गिरफ्तार कराते हैं। एक आरओ साहब हैं जिनकी नाक के नीचे राना सनाउल्लाह और पूरी पीएमएलएन की लीडरशिप प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, फिर वहां से उठ के वो दोबारा वजीराबाद जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कैंडिडेट को साथ बिठा के, और वो आरओ साहब टस से मस नहीं होते। फिर उसी आरओ दफ्तर में रात को सारी लीडरशिप बैठ के इलेक्शन की जो वोट की सिक्रेसी है उसको ब्रीच करती है, और फॉर्म 45 उनकी प्रेजेंस में वीडियोस बनती हैं, और तमाम जो उनके आरओ के दफ्तर के अंदर आने वाला रिजल्ट है वो सारे का सारा नून लीग के हाथों में दिया जाता है। तो ये आरओ और उन आरओ में क्या फर्क है, उसका कस्टोडियन कौन था? अब वो इलेक्शन कमीशन जिन हकायक की तरफ आप निशानदेही कर रही हैं, हम उससे पहले उस आरओ को उन कंडक्ट को मतनाजा बना चुके थे, हमारे तहफुजात थे। अच्छा, दर्जनों एप्लीकेशंस आरओ के कंडक्ट पे हम इलेक्शन कमीशन को दर्ज करवा चुके ठीक थे। है, हैदर साहब से और पूछते हैं इलेक्शन जी, कमीशन ने आपका सवाल बजाय है, इसके हैदर कि साहब आरओ साहब रिस्पॉन्ड करें जी, जो पे फिरदौस कोई साहिबा एक्शन कह रही हैं। लेते, उन्होंने बताया, जो आरओ ने बताया, इलेक्शन कमीशन ने उसकी बुनियाद पे प्रेस रिलीज इशू की। जी हैदर साहब नहीं बताए जी, हैदर साहब हकायक ये है कि उस हल्के के अंदर जी फिरदौस साहिबा, कुछ गलत हैदर नहीं साहब हुआ। इसका जवाब देते और हुए अगर आपसे हुआ सवाल तो किया जा रहा इलेक्शन है। कमीशन के फैसले के मुताबिक हम उस फैसले को कबूल करेंगे। जी जी, उनसे देखिए, पूछते हैं। इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है, इलेक्शन कमीशन के जो आरओज का किरदार है, उस पर आप यकीनन बात कर सकती हैं, लेकिन जो सिंध में वाकया हुआ वहाँ हलीम आदिल शेख साहब का जिक्र कर रही हैं, वो दनदनाते हुए दुनिया ने देखा, असला लहराते हुए उन्होंने वहाँ पे जो काम किया वो इलेक्शन लॉज की वायलेशन है। उसके बावजूद पुलिस हरकत में नहीं आई जब तक आरओ ने उनको कहा कि इनको बेदखल किया जाए इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से। हाँ, उनके ऊपर 2-3 और FIRs थी। अगर कोई चीज गलत हुई है, अदालतें आपके पास मौजूद है, आरओ के खिलाफ अब बात कर लेने देना। अब आरओ के खिलाफ अगर आपको एहतजाज है और इन आरओ के खिलाफ भी है तो अदालतों में जाएं, इलेक्शन कमीशन में जाएं, अदालतें आजाद हैं। इलेक्शन कमीशन को आपने आजाद और मजबूत कर दिया है। आपकी मीनिंगफुल एंड पर्पस ओरिएंटेड कंसल्टेशन के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगे। आप बिल्कुल अपने एक अहम मौजू है, मुसद्दिक साहब भी हैं। देखिए, इस वक्त वजीर आजम जो हैं वो श्रीलंका में हैं, मगर श्रीलंका के अंदर डॉक्टर साहिबा एहतजाज हुआ है, वहां के मुसलमानों ने, अक़लियतों ने एहतजाज किया है, चूंकि उनका कहना है और इल्जाम है श्रीलंकन हुकूमत के ऊपर कि उन्होंने जबरी तौर पर कोरोना से फौत होने वाले मुसलमानों की मैयतों को जलाया है, जिस पर वहां की मुस्लिम कम्युनिटी सरापा एहतजाज है। और आज उन्होंने श्रीलंका की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज भी किया है। और वहां पर कहा जाता है, मुसद्दिक मलिक साहब, कि वजीर आजम राजपाक्से ने वजीर आजम इमरान खान को तब इनवाइट किया जब अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर श्रीलंका के खिलाफ अभी कुछ ही दिनों के अंदर एक करारदाद पास होने लगी है इस चीज को कंडेम करने के लिए, और वो वजीर आजम इमरान खान के दौरे को इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि OIC के ऊपर प्रेशर डालें कि इस करारदाद के खिलाफ OIC के मेंबर स्टेट्स, मुसलमान मेंबर स्टेट्स वोट डालें। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जब वो मुसवदा सामने आ जाएगा, जो मुश्तरका मुसवदा होता है, तो हमें उम्मीद है कि ये मुसलमानों के साथ जो सलूक किया गया है, जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, वजीर आजम साहब ये मुकदमा वहां पे उठाएंगे। और वो जो मुसवदा निकलेगा वहां से जॉइंट कम्युनिके, उसके अंदर लिखा होगा कि पाकिस्तान ने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया है कि आप इस तरह मुसलमानों को नहीं उनके मजहब के खिलाफ जला सकते। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि भरपूर अंदाज में हुकूमत पाकिस्तान और वजीर आजम जो है वो OIC में यह मुकदमा लेकर जाएंगे और एहतजाज करेंगे, और उनकी काबीना जो है वो भी एहतजाज करेगी और OIC के जरिए इस रेजोल्यूशन को पास करवाने में श्रीलंका के खिलाफ जहाँ पे मुसलमानों की वायलेशन की जा रही है वो एक कुलीदी किरदार अदा करेंगे। ये है हमारी डॉक्टर साहिबा, जो मुसद्दिक साहब कह रहे हैं कि जी उम्मीद वो करते हैं, मगर हम चूंकि प्रेस रिलीजेस देख रहे हैं, हमारी बात भी होती रही है वहां पे श्रीलंका से में जो इंसानी हकूक की कारकुन है शिरीन सरूर से, उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात वजीर आजम ने नहीं की। चूंकि आप तर्जुमान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी कर रही हैं, क्या वजीर आजम इस मामले को श्रीलंका में उठाएंगे?
देखिए, वजीर आजम पाकिस्तान जो है हमेशा इंसान दोस्त हैं और उन्होंने हमेशा जहां कहीं जुल्म हुआ, नाइंसाफी हुई, वो हमेशा हक के साथ खड़े हुए। यहाँ चूंकि इस इशू पे मुझे अपडेट नहीं है और मैं नहीं समझती हूँ कि मुझे उस पर कमेंट करना चाहिए, जो फेडरल गवर्नमेंट का टॉपिक और इशू है, और फॉरेन मिनिस्ट्री इस हवाले से बेहतर लाएअमल और अपना नुक्ता नजर दे सकती है। मैं इस बात पे पुरुमीद हूँ कि वजीर आजम के सामने जहां कहीं इंसानियत की तजलील और खास तौर पर मुसलमानों की, तो वो किसी सूरत भी पीछे नहीं रह सकते। ठीक। वो उसमें आवाज भी उठाते हैं और हमेशा उम्मा का मुकदमा वो जुर्रत और बहादुरी से लड़ते हैं बगैर कंप्रोमाइज किए। ठीक। तो इसमें भी कोई ना कोई बेहतरी और मुस्बत पेशरफ्त होगी।